स्वागतम सुंदरगढ़ जिल्लार प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री को मोर नमस्कार। पिलामाने आज आमे नवम श्रेणीर साहित्यधारा पुस्तकर शक्ति और ज्ञान विषयटी पाठ करिबा। यार लेखक होचंती भुवनेश्वर बेहेरा। भुवनेश्वर बेहेरा एही प्रबंधरे शक्ति एवं ज्ञानर समन्वय किपरि राष्ट्रर उन्नति साधन करिहेब ताहाको अति सुंदर भावरे वर्णना करिसंती। वर्तमान आम स्मार्ट बोर्ड निकट को जावा प्रथम लेखक प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा विषय जाना। भुवनेश्वर बेहेरा 1917 मसीह कलाहांडी जिले में जन्मग्रहण करते। भुवनेश्वर बेहेरा जड़े गाल्पिक गल्प लेखक एवं ललित निबंधक भाव में सुपरिचित। राउरकेलार आंचलिक इंजीनियरिंग कॉलेज जोटा कि वर्तमान एनआईटी नाम परिचित से एनआईटी अध्यक्ष एवं संबलपुर विश्वविद्यालय कुलपति भाव में तांकर चाकरी काल अत्यंत प्रशंसनीय थिला। केंद्र पब्लिक सर्विस कमिशन सभ्य रूपे से किछि वर्ष कार्य करिथिले। लेखकଙ୍କର साहित्य सृष्टि मध्य तांकर भ्रमण ग्रंथ पश्चिम आफ्रिका ओडिया ढेंकी तांकर आत्मजीवनी गाँ डाक एठारे तमे चित्र रे देखि पारुछ। गाँ डाक तांकर जो आत्मजीवनी तापरे तांकर प्रबंध पुस्तक सुण परीक्ष चाली न जानी सहाबस्तान फर फर उड़े कानी कथा ओ लथा सप्तशी पत्रिकार प्रकाशक और संपादक। तांकर रचना शैली थिला बलिष्ठ व्यंग विद्रूप और तांकर प्रबंध गुड़िकर भाषा सरल थिला। प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरांकर जो लेखा गुड़िक तांकर लेखारे आमे जानि परिबा जे तांकर रचना शैली गुड़िक बलिष्ठ व्यंग विद्रूप कथा एठारे कहा जायछि एवं तांकर प्रबंध गुड़िक सरल भाषा लेखा होइछि। ये जो प्रबंध ए प्रबंधर मुख्य विषय वस्तु कौन? ए शक्ति और ज्ञान प्रबंधरे प्राबंधिक चमत्कार भावरे शक्ति और ज्ञानर मौलिक तत्व संपर्क रे आलोचना करिबा संगे संगे विभिन्न उदाहरण पशुपक्षीर उदाहरण हो कोनोसी पौराणिक कथार उदाहरण हो उभयर समन्वय द्वारा किबरि राष्ट्रर विकास संभव से संबंध रे आलोकपात करिसंती। ए प्रबंधर जो विषय वस्तु से विषय वस्तु को आमे भी जीवा। एठारे लेखक प्राबंधिक दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार केवल जे पशुपक्षी जगतर नियम ताहा कदापि कहा जाई न पारे। दुर्बल उपरे सबलर जो अत्याचार मनीष मध्य नियमर व्यतिक्रम नुहे। जुग 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 पर्यंत बहुत आमे देखि पारिछु जे दुर्बल उपरे सबलर अत्याचार होई आसीछि। मनुष्य ए जीव जगत रे जे श्रेष्ठ जीव जे बुद्धिमान से मनुष्य मध्य ए नियमरु बाद पड़ी नाही। ए कथा प्राबंधिक अति सुंदर भावरे तांकर ए प्रबंधरे वर्णना करिसंती। बेंग बिचरा केबे कहार कोन क्षति करिथिला के जानी मनीष चिरदिन ता उपरे अत्याचार करि आसीछि। एठारे बेंग कथा लेखक जेहेतु विभिन्न पशुपक्षी एवं विभिन्न पौराणिक कथार उदाहरण देई ए प्रबंध को वर्णना करिसंती। तेणु बेंग कथा से कहउचंती जे बेंग को बिचरा बोली से संबोधन करी कहउचंती जे बेंग बिचरा केबे कहार कोन क्षति करिथिला के जानी मनीष चिरदिन बहुदिन धरी ता उपरे कोन करि आसीछि ना अत्याचार करि आसीछि। किभଳି भावरे ना चाहाली और स्कूल पिला माने दुई जीवन बाहानारे बेଳ अबेଳରେ पोखरी कूलकु जाई बेंग मानक उपरे टेका पकाई सेमानकर काळ होइथांती। छोट पिला माने जेतेबेले स्कूल रे पाठ पढुथिले सेमाने कोन करंती ना दुई जीवा बाहानारे बाहर को जाई सेमाने कोन करचंती ना बेଳ अबेଳରେ बेंग मानक उपरे टेका पकाई सेमानकर काळ होउचंती। पिला माने काळ काळ कहिले कोन ना काळ कहिले काळ शब्दर अर्थ एटारे होउची मृत्यु। काल कहले कौन ना काल कहले एठारे मृत्यु। कॉलेज छात्र माने लैबोरेटरी मानकरे बेंग को खंड खंड करी काटिछन। कॉलेज रे तमे जेतेबेले कॉलेज रे पढिबो जेतेबेले साइंस पढिबो जानि परबो ना कोन करछंती ना कॉलेज रो छात्र छात्री माने सेई बेंग गुडा को कोन करछन ना लैबोरेटरी रे खंड विखंडित करी काटी जालिछंती। ए चित्र गुडा को तमे देखुथिबो पढैला बेले बड़ बड़ होटेल रे बेंग गुड़ को बेंगर गोड़ को रोस्ट करा जाउची। बेंग उपरे एपरी अत्याचार करा जाउची। बड़ बड़ होटेल रे कोन करा जाउची ना बेंगर एटा देखि पारुथिबो रोस्ट करा जाउची तार गोड़ गुडी को जेपरी चिकेन रोस्ट होइता विभिन्न आमे होटेल बड़ बड़ होटेल मानकरे जेमति चिकेन रोस्ट होइता सेही परी बेंगर गोड़ को मध्य रोस्ट करा जाइछे।
କେଉଁ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜିଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ଗିଳିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଜିଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ଗିଳା ଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଠାରେ କି ଜିଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗକୁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଗିଳିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଲ କରି ପାଦ ପକାଇ ଜାଣୁନଥିବା ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଦେଖିଲେ କାଠି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ତାକୁ କେଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗକୁ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ କାଠି ଧରିକି କଣ କରନ୍ତି ନା ବେଙ୍ଗ ଗୁଡାକୁ କେଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କେଞ୍ଚିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଘାତ ଦେବା। ଏଠାରେ ଲେଖିନିଅ ତୁମେ, କେଞ୍ଚିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆଘାତ ଦେବା। ସେହିପରି ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିସାରିଲା ପରେ ଯେ ମଣିଷ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗକୁ ଅଯଥା ବିଦ୍ରୁପ କରିଛି ମଧ୍ୟ। ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏତେ ଦାଉ ସାଧିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ବେଙ୍ଗକୁ ସେ ଆହା କହିଛି ବା ତାର ସେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସେ ସେଇଠି ଶେଷ କରିଦେଇଛି ସେମିତି ନୁହେଁ, ବେଙ୍ଗକୁ ସର୍ବଦା ବିଦ୍ରୁପ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ରୁପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉପହାସ। ଲେଖିନିଅ, ବିଦ୍ରୁପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉପହାସ। ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ବର୍ଷେ ଜନପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୀତିରେ କୌଣସି ଛତ୍ର ତଳରେ ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମେଘ ବର୍ଷେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଜନପ୍ରାଣୀ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ଖୋଜନ୍ତି ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ବାଟୋଇ କାଠ ତଳୁ ତାର ଛତା ବାହାର କରି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକି ଧରେ। ବାଟୋଇ କଣ କରେ ନା ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରେ ନା ତା କାଠ ତଳୁ ଯୋଉ ଛତା ଥାଏ ସେ ଛତାଟିକୁ ବାହାର କରି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟେକି ଧରେ। କ୍ଷେତରେ ହଳ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ପିଠି ଆଡକୁ ଝୁଲୁଥିବା ଛତୁରିଟିକୁ ଟାଣି ଅଥବା କ୍ଷେତ ହୁଡାରୁ ଓଟାରି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ କରି ଭିଡି ନିଏ। ଯେ କ୍ଷେତରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀଟି କଣ କରେ ନା ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରେ ନା ପିଠିର ପଛରେ ତାର ଯୋଉ ଝୁଲୁଥାଏ ଯୋଉ ଛତୁରି, ସେ ଛତୁରିଟିକୁ କଣ କରେ ନା ତମେ ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠାରେ କିଭଳି ଛତୁରିଟି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ଛତୁରିଟିକୁ ଟାଣି କ୍ଷେତ ହୁଡାରୁ ଓଟାରି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ କରି ସେ ଭିଡି ନିଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପଡିଆରେ ଚରୁଥିବା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କୁ ଧରି ଗାଈ ଜଗାଳି ମାନେ କୌଣସି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରା ନିଅନ୍ତି। ପଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ତମେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ଚରୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ଗାଈ ଜଗାଳି ମାନେ କୌଣସି ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ସମସ୍ତେ ସହଜ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ସହର ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ମଧ୍ୟ କାହାର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ବୁଲୁଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ ନା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସହଜ ରୀତିରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯେମିତି ଛତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଛତା ବା ଆଚ୍ଛାଦନ। ଛତୁରି ନା ବାଉଁଶ ପତିଆ ତାଳପତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ପ୍ରକାର ଛତା ଯାହା ଖରା ଓ ବର୍ଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଉଟା କି ଏମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ବାଉଁଶରେ ତିଆରି, ବାଉଁଶ ପାତି ଏବଂ ତାଳପତ୍ରରେ ତିଆରି। ଏହାକୁ ଏମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଜକୁ ଖରାରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଖରାରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ସେଇ ଦାଉରୁ ଏହାକୁ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ କେଶୁର ଗଜା ମାରୁ ବା ନ ମାରୁ ବେଙ୍ଗଟେ ଯଦି ସାରୁ ଗଛ ତଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବା କଣ ଥାଇପାରେ। ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗକୁ ଯୋଉ ବିଦ୍ରୁପ କରି କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ସେଇ ବେଙ୍ଗଟିଏ ସାରୁ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବା କଣ ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ସାରୁ ପତ୍ରର ଛତ୍ର ତଳେ ଆସିନ ଏହି ବେଙ୍ଗଟି ତାର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କିଏ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲେଣି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖୋଜ ଖବର ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଡ ପାଟି କରି 2-4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦେଲା, ଅଥବା ଆମ ଆଡିକି ବେଶ ବର୍ଷା, ତମ ଆଡିକି କେମିତି ହେ ସମୁଧି ବୋଲି ପାଖ ଗାଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତୋଟି ବିରାଟ କୁହାଟ ଛାଡିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥାଏ ନା ବର୍ଷା ସମୟରେ ସେ ରଡି ଛାଡିଥାଏ, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିରୀହ ବେଙ୍ଗକୁ କଣ କରାଯାଉଛି ନା ବିଦ୍ରୁପ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଉପହାସ କରାଯାଉଛି। କେଶୁର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କେଉଁଟ ମୁଥା। କୁହାଟ ମାନେ କଣ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି। ବେଙ୍ଗ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି କରିଥାଏ କୁହାଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଚ୍ଚ ଧ୍ୱନି। କେଶୁର ଗଜା ମାରୁ ବା ନ ମାରୁ, ଆମର ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି ମେଘ ବରସିଲା ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା, କୋଉ ରାଇଜରେ ଅଛ ମୋ ରଜା ତେଳିଙ୍ଗି ବାଇଦ ବଜା। ତ ସେଇ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲେଖକ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ହଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର
ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମା ମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ମା ମାନେ ଯେମିତି ଆ ଜନ୍ମ ମାମ ସରଗ ଶଶୀ ମୋ କାନୁ ହାତରେ ପଡ ତୁ ଖସି ଗାଈ ଗାଈ ଅଝଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତମେ ଜାଣିଥିବ, ତମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିବା କଥା ତ ଆମର ମନେ ପଡେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମା ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇ ନଥାଉ, ଶୋଇ ନଥାଉ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ମା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଖାଇ ନଥାଏ ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜହ୍ନକୁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, ଆ ଜହ୍ନ ମାମ ସରଗ ଶଶୀ ମୋ କାନୁ ହାତରେ ପଡରେ ଖସି। ଗାଈ ଗାଈ ଅଝଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି, ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଥାକୁଡେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ତଳର ଦାଢିଆ କାବୁଳି ଯେମିତି ତାର ଝୁଲିମୁଣିରେ କାନ୍ଦୁରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେଇଯାଉଛି, ସେ କଥା କହି ଶୋଇଯାରେ ଧନ ମୋର ଗୀତ ମେଳି ଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି 2-4ଟି ଝଡି ପୋକ ଖୁଆଇଦେବା ଆଶାରେ ଅଥବା ଟପର ଟପର ବର୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବା ଆଉ ଅଝଟ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିବା ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବେଙ୍ଗୁଳି ରାତିର ଲମ୍ବା ଗୀତ ମେଳି ଦେଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗ ଯୋଉ ରଡି କରିଥାଏ, ଯୋଉ କୁହାଟ କରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ ନା ସେଇ ବେଙ୍ଗକୁ ପରିହାସ କରିଥାଉ। ଯେମିତି ମା ମାନେ ଯେମିତି ଆମକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ଏଠାରେ ବୁଝିବାର କଥା ଯେ ସେଇ ବେଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ରଡି ଛାଡି ତାର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହକୁ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସେଇ ବର୍ଷା ଶବ୍ଦରେ ଶୋଇପାରୁନଥିବା ଆଉ ଅଯଥ ଡେଇଁ ବୁଲୁଥିବା ବେଙ୍ଗ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଇ ବେଙ୍ଗୁଳି ଏହିପରି ରଡି ଛାଡିଥାଏ। ସେଇଟା ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲେଖକ ତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଙ୍ଗକୁ ଏଠାରେ ନିରୀହ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା ଯେ ବେଙ୍ଗଟି ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଜା ବୋଳଉଛି, ବିଦ୍ରୁପ କରିବା ଛଡା ଏହାର ଆଉ କଣ ବା ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ କଣ କରିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ସାରୁ ଗଛ ତଳେ ସବୁ ଜନସମାଜ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଛତାର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, କିଏ ଆଉ କଣର ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବେଙ୍ଗଟି ଯେତେବେଳେ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ରଜା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏପରି ପରିହାସ କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା ଏଠାରେ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପାଖରୁ ବେଙ୍ଗ ଯେ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗ ବିଚରା, ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗ ବିଚରା କଣ କରୁଛି ନା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ସରସୀ ଜଳରେ, ସରସୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ, ପୋଖରୀ। ସରସୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୋଖରୀ। ସରସୀ ଜଳରେ ନିରୀହ ମଣ୍ଡୁକ, ମଣ୍ଡୁକ କହିଲେ କଣ, ବେଙ୍ଗ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ଲେଖିନିଅ। ସାଧାରଣ ମଣ୍ଡୁକ ଅହି କବଳରେ ପଡିଛି। ଅହି କହିଲେ କଣ, ଅହି କହିଲେ ଏଠାରେ ସାପକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡୁକ ସରସୀ ଜଳରେ, ବେଙ୍ଗଟିଏ କଣ ନା ପୋଖରୀରେ ଅହି କବଳରେ, ସାପର କବଳରେ ପଡିଛି। ମଣ୍ଡୁକ ପ୍ରତି ମଣିଷର ଦୟା ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିଛି ନା ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ଦାୟୁ ସାଧିଛି। କେତେବେଳେ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟ କରି ଖାଉଛି, ତ କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି ନା ତା ଗୋଟେ ଜିଅନ୍ତା ବେଙ୍ଗ ଗିଳିବାର ପ୍ରଥା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ସେ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇପାରି ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସହାନୁଭୂତି ନ ପାଇବାରୁ କି ଆହା ପଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ନିର୍ମମ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ମଣ୍ଡୁକ ତିଳ ତିଳ କରି ମାରୁଥିବା ଏହି କେବଳ କ୍ରୂର ଏହି ପଦ ଗାଳିରେ ଖସି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସାପଟିଏ ସରସୀ ଜଳରେ ପୋଖରୀରେ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବେଙ୍ଗକୁ ତ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦେଇନଥିବା ସହିତ ଆମେ ସେଇ ସାପଟିକୁ ଖାଲି କ୍ରୂର ଅହି ବୋଲି କହିଦେଇଥାଉ, ନିଷ୍ଠୁର ସାପ ବୋଲି କହିଥାଉ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଳିଟିଏ ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବେଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଖତେଇ ହେଲା ପରି ମୁହଁ ପାଖରେ ଉଡି ଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ କଙ୍କିକୁ ଗିଳି ଦିଏ, ସେଇ କଙ୍କିଟିକୁ କେବଳ ଯେ ଶିଶୁ କଙ୍କି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ବେଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆମର ଦୟା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ଦେଖିବା ଯେ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ କଙ୍କିକୁ ଗିଳି ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, କିନା କଙ୍କିଟିକୁ ଗିଳି ଦେଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗ ପ୍ରତି ନା ଆମର ସହାନୁଭୂତି ଅଛି, ନା ବେଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆମର କଣ ନା ବେଙ୍ଗକୁ ଆମେ ବିଦ୍ରୁପ କରି ଚାଲିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସରସୀ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାପଟିଏ ବେଙ୍ଗକୁ ଗିଳି ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଆମେ ସେଇ ସାପଟିକୁ କ୍ରୂର ଅହି ବୋଲି କହୁଛୁ, ନିଷ୍ଠୁର ସାପ ବୋଲି କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ କଙ୍କିକୁ ଗିଳି ଦଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସେ ବେଙ୍ଗଟିକୁ କଣ କହୁଛୁ ନା କିନା ଗିଳି ଦେଲା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତ ଏଇ କଥାରେ ବିଦ୍ରୁପର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗ ପ୍ରତି କାହାର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ନାହିଁ। ବେଙ୍ଗର ଅଧାରୁ ବେଶୀ ତ ସାପର ପାଟି ଭିତରେ ସେ ବିଚରା ଉହୁଙ୍କିବ କିପରି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗର ଅଧାରୁ ବେଶୀ ତ ସାପର ପାଟି ଭିତରେ ସେ ବିଚରା ଉହୁଙ୍କିବ
କିପରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଅତ୍ୟାଚାର କଥା, ବ୍ୟଙ୍ଗ ପ୍ରତି କାହାର ସହାନୁଭୂତି ନଥିବା କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଗତର ବ୍ୟଙ୍ଗର କଥା କହି ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନୀଳ ଆକାଶର ଛତ୍ର ତଳେ ନିଜକୁ ଜୀବଜଗତର ସମ୍ରାଟ ବୋଲାଉଥିବା ମଣିଷ, ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ମଣିଷ ଦୟା, ଅହିଂସା, ପରୋପକାର ଦ୍ୱାହି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିରଦିନ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି ନା ଏ ନୀଳ ଆକାଶର ଛତ୍ର ତଳେ, ଛତା ତଳେ ନିଜକୁ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ସମ୍ରାଟ ବୋଲାଉଥିବା ଏହି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ କଣ କରୁଛି ନା ତା ପାଖରେ ନା ଦୟା ଅଛି, ନା କ୍ଷମା ଅଛି, ନା ପରୋପକାର ଅଛି। ସେ ଚିରଦିନ କଣ କରି ଚାଲିଛି ନା ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସିଛି, ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ଉପରେ ନିଜର ଦାଉ ସାଧି ଆସିଛି, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛି, ଆତ୍ମଗାରିମା ଓ ଆତ୍ମଶ୍ଲାଘ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖକ ଏଠାରେ ଡିମଡିମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ନା ନାଗରା, ଦ୍ୱାହି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ଶପଥ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ ତୁଚ୍ଛ ଭାବିବା, ଆତ୍ମଗାରିମା ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସା, ଶ୍ଲାଘା ପ୍ରଶଂସା। ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନା ନିଜେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ନିଜେ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ବୋଲି ମନେ କରୁଛି। ତାର ଆତ୍ମଗାରିମାରେ, ତାର ଆତ୍ମ ପ୍ରଶଂସାରେ, ତାର ଆତ୍ମ ଶ୍ଲାଘାରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ସେ ମାତି ଉଠିଛି। ଆଉ ସେ କଣ କରି ଚାଲିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ପାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁରାଣର କଥା ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଲେଖକ କେବଳ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜଗତର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କଥା, ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବା କେଉଁ ଅଜଣା ଅତୀତରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ନିବସନା କରିବାକୁ ସତତ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମହାଭାରତକୁ ଚାଲିଯିବା, ଦ୍ରୌପଦୀର ଯୋଉ ନିବସନା, ତାକୁ ଯୋଉ ବସ୍ତ୍ରହୀନ କରାଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବସ୍ତ୍ରହୀନା ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭରସି ପାରି ନାହିଁ, ସେଇ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇ ପଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ନା ଦ୍ରୌପଦୀର ରକ୍ଷା କବଚ କିଏ ଥିଲେ? ଦ୍ରୌପଦୀର ରକ୍ଷା କବଚ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ନା ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କଣ ହେଇଛି ନା ବିବସନା ହୋଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀର କଣ ହେଇଛି ନା ତାର ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ କଣ ହେଇଛି ନା କ୍ଷତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ଜାତି, ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କଥା, ସେମାନେ ସେଠାରେ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଅନେକ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବିବସନା କରାଯାଉଛି। ତାର ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖକ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁହ୍ୟମାନ ହୋଇ ପଡିଛି, ଦୁଃଶାସନ ଅବଳା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶ ଧରି ଘୋଷାଣି ନେଇଛି। ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଞ୍ଛନା ଅପମାନ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ କେଉଁଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କେଶବନ୍ଧନ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ହୋଇଛି ନା ବିବସନା ହୋଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀ କଣ ହୋଇଛି ନା ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇଛି, ଅପମାନିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର କଣ ହୋଇଛି ନା ଅତ୍ୟାଚାର ସାଧିତ ହୋଇଛି। କେବେ କେଉଁଠି ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶବନ୍ଧନ ହୋଇଛି, ତ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ଏପରି ଅବଳା ମାନଙ୍କର କେଶ ଚିର ମୁକୁଳା ହୋଇଯାଇଛି, ବାଂଲାଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଅବଳାଙ୍କ ପରି। ଆଜି ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଅନେକ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଳା ନାରୀମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବାଂଲାଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ଅବଳାଙ୍କ ପରି। ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କଥାର ମର୍ମରେ ଲେଖକ ଆଜିର କଳିଯୁଗରେ ଘଟୁଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅପମାନ, ଅତ୍ୟାଚାର କଥା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେଇ ଅବହେଳିତ ନାରୀମାନେ ଆଜି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସାଧିତ ହୋଇଛି। ବିବସନା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିନିଅ, ବସ୍ତ୍ରହୀନ। ବିବସନା ବସ୍ତ୍ରହୀନ, ମୁହ୍ୟମାନ ଅତିଶୟ କାତର ଓ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହେବା। ଅବଳା କହିଲେ ଏଠାରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଳା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମୁକୁଳା କଣ ଖୋଳା,
ଖୋଳା ମୁକୁଳା କେଶ ଏଠାରେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏ ମହାଭାରତର ଚିତ୍ରଟିରେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଭଳି ଭାବରେ ଦ୍ରୌପଦୀର ବସ୍ତ୍ରହରଣ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଉପରେ ଅବଳା ନାରୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଇଟା ବାଂଲାଦେଶର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଯାହାକୁ କି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖକ ସେଇ ମର୍ମରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଆବହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସି ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତ ଅନେକ ଯୁଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିଛି ନା ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସି ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଛି ମଣିଷ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣର ଭୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶକ୍ତି ପାଶବିକ କଣ ନା ପାଶବିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଷ୍ଠୁର ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ, ନିଷ୍ଠୁର ବା ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ଏଇ ଶକ୍ତିଟି ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଛି ନା ପାଶବିକ, ଏଠାରେ ପାଶବିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଖ ନିଷ୍ଠୁର ବା ପଶୁତୁଲ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଇଛି ଏ ପାଶବିକ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାକୁ କଣ କରିଛି ନା ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି ନା ପ୍ରାଣର ଭୟରେ, ଡରରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ କଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଜୀବନ ଆକୁଳତାରେ ଦେବତା ମାନେ ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିବା, ଲୁଗା ପଖାଳିବା ରୀତିରେ ମହାବଳ ବାଘ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ହେଇଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଶକ୍ତିକୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁ, ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଛି ମଣିଷ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ପ୍ରାଣର ଭୟରେ। ଯେତେବେଳେ ପଶୁତୁଲ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଶକ୍ତି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିଛି ନା ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଜୀବନ ଭୟରେ, ଜୀବନର ଆକୁଳତାରେ ଭୟରେ ଦେବତା ମାନେ ଭୟରେ କଣ କଲେ ନା ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିଲେ। ରାବଣର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ଦେବତା ମାନେ କଣ ହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କଣ କଲେ ନା ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର ଢାଳିଲେ। ଆଲଟ ଚାମର କହିଲେ କଣ ନା ରାଜାଙ୍କ ପୂର୍ବ କାଳରେ କଣ କରାଯାଉଥିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ କଣ ନା ପଙ୍ଖାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଡ ପଙ୍ଖା, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବଡ ପଙ୍ଖା ଆଲଟ ଚାମର। ଏ ଶବ୍ଦର ଦେଖ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବଡ ପଙ୍ଖା। ଆଉ ଦେବତା ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାବଣ ଭୟରେ ତାକୁ ଆଲଟ ଚାମର କରିବା ସହିତ ଲୁଗା ପଖାଳିବା ରୀତିରେ ମହାବଳ ବାଘ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାବଳ ବାଘ, ବାଘକୁ ବାଘ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପଶୁ। ଆମେ ବାଘକୁ କଣ ବାଘକୁ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। କାହିଁକି ଭୟରେ ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ବାଘ କିପରି ମାମୁଁ ହେଲା? ଯେମିତି କି ହିମାଳୟର ପୁତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଆମର ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ପାର୍ବତୀ ହିମାଳୟଙ୍କର ପୁତ୍ରୀ। ତେଣୁ ବାଘ ମଧ୍ୟ ହିମାଳୟର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ମାତାର ଭାଇ କଣ ହବ? ଆମର ମାମୁଁ। ତେଣୁ ବାଘ ହେଉଛି ଆମର ମାମୁଁ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାବଳ ବାଘ ମଧ୍ୟ ମାମୁଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୟରେ ମହାବଳ ବାଘ ମାମୁଁ ହୋଇଯାଇଛି ହିମାଳୟର ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଭାଇ ଲେଖାରେ। ହିମାଳୟର ସନ୍ତାନ ଉଭୟ ବାଘ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଉଭୟ ହିମାଳୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଉଭୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାତା ବୋଲି କହୁଛୁ ତେଣୁ ବାଘ ଏହି ଲେଖାରେ ଆମର ମାମୁଁ ସାଜିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତ ମଣିଷ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏହି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଉପକାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା କରିଛି ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହାକୁ କଣ କହିଛି ନା ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡି ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି, ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ପୋଡି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥାଏ ସେଇ ଡରରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି କହିଛୁ। କାରଣ ଆମେ ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥାଏ, ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭୟରେ ତାକୁ କଣ କରିଥାଉ ନା ଭୟରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ସେ ଡରରେ ଅଗ୍ନିକୁ ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରୁଛୁ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଅଗ୍ନିର ଧ୍ୱଂସକାରୀ ଲୀଳାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତା ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଉ ଭିଆଣ ଆଦି କରିଛୁ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଭିଆଣ କହିଲେ ବିଧାନ, ସର୍ଜନା ଏବଂ ସଂଘଟନ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଖେଳିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ରଟିକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଏଇ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ।
ସେତେବେଳେ ପବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବତା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପବନ ତାଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଖେଳିଥାନ୍ତି, ପବନ ଯେତେବେଳେ 49 ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷଣ କରି ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥାଏ। ପବନ ଯେତେବେଳେ 49 ବେଗରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ବହିଥାଏ, ମଣିଷର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ କ୍ଷଣ କରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛି। କରାଳ ବନ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ପବନ ବରୁଣଙ୍କୁ ଦେବତା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତୁତ ଗାନ କରିଛି। ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପବନ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିଥାଏ ନା ପବନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି, କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା କ୍ଷଣକରେ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କରାଳ ବନ୍ୟାରେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ପବନ ଏବଂ ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ ମନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଆଦି କର୍ମ କରାଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବ ପବନ ଦ୍ଵାରା କିପରି ଭାବରେ କାଣ୍ଡ ଏପରି ସଂଘଟିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା କିପରି ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବନ୍ୟା ଦ୍ଵାରା କିପରି ଲୋକମାନେ ନା ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରାଯାଉଛି। ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଦି କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ 49 ପବନ ଖୁବ ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା। 49 ପବନ 49ର ବେଗରେ କହିଲେ କଣ ନା 49 ଖୁବ ଜୋରରେ ପବନ ବା ସ୍ତୋତ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠିତ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ, ସେଇ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରିଥାଉ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ତୋତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କେବଳ ମଙ୍ଗଳମୟ, ଏ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ପାଶବିକ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଓ ରକ୍ଷାକାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି ରକ୍ଷାକାରୀ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ମଣିଷ ସେ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ କଣ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାଶବିକ ବା ନିଷ୍ଠୁର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ ନା ତା ନିକଟରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ଦେଖେଇଥାଉ, ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଉ। ଯେମିତିକି ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର କରିଥିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶକ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ରକ୍ଷାକାରୀ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥାଏ, ମଣିଷ ସେ ଐଶୀ ଶକ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିଥାଏ। ଐଶୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ସେ ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଶକ୍ତି କଣ କରିଥାଏ ନା ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜନିତ ଭକ୍ତିର ବିହଳତାରେ ଏବଂ ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ। ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ କୃତଜ୍ଞତା ଜନିତ ଭକ୍ତିର ବିହଳତାରେ, ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ, ମନ ଆନନ୍ଦରେ। ମଣିଷ ଏ ଶକ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛି, କେତେବେଳେ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି। ଏ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ କାରଣ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟରେ କିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ କଥା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟଙ୍ଗର କଥା କହି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କିପରି ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଛି, ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଏ ଶକ୍ତି ପାଶବିକ ରୂପ ନେଉଛି, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ତା ନିକଟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଉଛୁ, ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛୁ। କେତେବେଳେ ବାଘକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କହୁଛୁ ନା ମାମୁଁ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ। ହିମାଳୟ ନନ୍ଦିନୀ ମାତା ପାର୍ବତୀ ଯେହେତୁ ଆମର ମାତା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃତଜ୍ଞତା ଜନିତ ଭକ୍ତିର ବିହଳତାରେ, ପ୍ରାଣର ଆବେଗରେ, ମନର ଆନନ୍ଦରେ ମଣିଷ ଏ ଶକ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରୁଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶକ୍ତି ଐଶୀ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି, ଐଶୀ କହିଲେ କଣ ନା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିର ରୂପ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ, କୃତଜ୍ଞତା ଜନିତ ଭାବ ବିହଳିତ, ଭକ୍ତିରେ ବିହଳିତ ହୋଇ, ଭକ୍ତିରେ ଆବେଗରେ ଭରି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ମଣିଷ କଣ କରେ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ ମା ବୋଲି ଡାକି ନେଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଏ। ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛି ତ କେତେବେଳେ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି। କେତେବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା କଲା ବେଳେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ମନୁଷ୍ୟ କଣ କରିଛି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ତୋତ୍ର ଗାନ କରିଛି, ହୋମାଦି ଯଜ୍ଞ ଆଦି କରିଛି। ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ ଶକ୍ତିକୁ କେତେବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକିଛି ତ କେତେବେଳେ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି, କେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଖା ବୋଲି ଆଦର କରିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତ୍ୱମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟାଚ ଦ୍ରାବିଣମ୍ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବମ୍ ମମ ଦେବ ଦେବ। ଏଇ ଶକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଶକ୍ତି କଣ ନା ଇଏ ମାତା ପିତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସବୁ। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ
ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ବଳ ଉପରେ ସବଳର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଶକ୍ତିର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀରେ ରଚିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କଣ? ଫର ଫର ଉଣେ। ଗାଁର ଡାକ। ଫର ଫର ଉଣେ। ଗାଁର ଡାକ। ଗାଁର ଡାକ। ବରଷା ହେଲେ ଗାଈ ଜଗାଳି ମାନେ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି? ନୀଳମଣି। ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଲେ। ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଲେ। ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ତଲେ। ଭେରି ଗୁଡ। ବରଷା ହେଲେ ସହର ଦାଣ୍ଡରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ବୁଲାଷଣ୍ଡ କେଉଁଠିକୁ ଉଠିଯାଏ? ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ। ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ। ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ। କେଶୁର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? କେଶୁର। କେଶୁର କହିଲେ କଣ ବୁଝାଏ? କଣ ବୁଝୁଛ କେଶୁର? କୁହ। କେଉଟ ମୁଥା। କେଉଟ ମୁଥା। କେଉଟ ମୁଥା। କେଉଟ ମୁଥା। କେଉଟ ମୁଥା। ମଣିଷ କାହାକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରିଛି? ସବଳକୁ। ସବଳକୁ। ଦୁର୍ବଳକୁ। ମନୁଷ୍ୟ ଲେଖିନିଅ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୁର୍ବଳକୁ ହେୟ ଜ୍ଞାନ ମନେ କରିଛି। ଦେବତା ମାନେ କାହାର ଆଳଟ ଚାମର ଢାଲୁଥିଲେ? ରାବଣର। ରାବଣର ଆଲଟ ଚାମର। ରାବଣର। ମଣିଷ ଐଶୀ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ପୂଜା କରିଛି? ଆନନ୍ଦରେ, କୃତଜ୍ଞତାରେ, ଭାବରେ ବା ଭକ୍ତି? ଆନନ୍ଦରେ, କୃତଜ୍ଞତାରେ, ଭକ୍ତିରେ। ମଣିଷ ଐଶୀ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ପୂଜା କରିଛି? ଭକ୍ତିରେ, କୃତଜ୍ଞତାରେ। ମଣିଷ ପାଖରୁ ବେଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ସରି ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଦେଲି। ମଣିଷ ପାଖରୁ ବେଙ୍ଗ ସାଧାରଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ବିଚାର। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ ଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି? ଆବାହମାନ କାଳରୁ ମଣିଷ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛି? ଶକ୍ତିକୁ। ମେଘ ବରସିଲା ବେଳେ ଜନପ୍ରାଣୀ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବସନ୍ତି? ବୀରବର ହାଇସ୍କୁଲ। ମେଘ ବରସିଲା ବେଳେ ଜନପ୍ରାଣୀ କେଉଁଠି ଆଶ୍ରା ଖୋଜି ବସନ୍ତି? ଛତ୍ର ତଳେ। ପିଲାମାନେ ତମର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଣ କରୁଛୁ ନା ଅନେକ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତ ଏହାର ଗୋଟେ ତମେ କଣ କରିବ? ଗୋଟେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବ ଏବଂ ତୁମର ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦେଖେଇବ। ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ଏ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କର ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ ଏବଂ ଜାଣିପାରିଥିବ ଏବଂ ଘରେ ଯାଇ ତାହାକୁ ପାଠ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।